시간이 되어서 아일랜드 언약 장로교회 2024년 5월 26일 주일 예배를 시작하도록 하겠습니다. It's time we're gonna start our worship service. Psalm 118 verses 14 through 16 says this. 시편 118편의 14절부터 이런 말씀이 있습니다. The Lord is my strength and my song. He has become my salvation. Glad songs of salvation are in the tents of the righteous. The right hand of the Lord does valiantly. The right hand of the Lord exalts. The right hand of the Lord does valiantly. 여호와는 나의 능력과 찬송이시요 또 나의 구원이 되셨도다. 의인들의 장막에는 기쁜 소리, 구원의 소리가 있으며 여호와의 오른손이 권능을 베푸시며 여호와의 오른손이 높이 들렸으며 여호와의 오른손이 권능을 베푸시는도다. Heavenly Father, we ask you at this time to lead us in worship. Help us to look towards you and trust in the power of the blood of Jesus Christ that washes us so that we may come before the Holy God. 하나님, 주님께서 저희에게 오른손을 펴셔서 권능을 행하셨사오니 예수 그리스도의 능력 가운데 보혈의 권능 가운데 저희가 주님께 나올 수 있도록 하시고 하나님께 예배를 드릴 때 하나님께서 받으시는 것을 기쁨으로 확신하는 귀한 예배 되도록 역사하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 찬양하시겠습니다. 봄의 꽃향기와 가을
다 같이 일어나셔서 찬송가 81장 주는 귀한 법에 다 같이 찬양드리겠습니다. 참
저희 신앙을 소율의 문답 39번, 40번으로 고백하겠습니다. At this time we'll confess our faith through the shorter catechisms 39 and 40, which is printed in your bulletin. Let's read in Korean and in English. 39번. 하나님께서 사람에게 요구하시는 본분이 무엇입니까? 하나님께서 사람에게 요구하시는 본분은 그분이 나타내 보이신 뜻에 순종하는 것입니다. Question 39. What is the duty which God requires of man? The duty which God requires of man is obedience to His revealed. 40번. 사람이 마땅히 순종할 규칙으로 하나님께서 처음 나타내 보이신 것은 무엇입니까? 사람이 마땅히 순종할 규칙으로 하나님께서 처음 나타내 보이신 것은 도덕의 법칙입니다. Question 40. What did God at first reveal to man for the rule of his obedience? The rule which God at first revealed to man for his obedience was the moral law. 사도신경으로 저희 신앙 고백하겠습니다. We confess our faith through the Apostles' Creed. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나십니다. 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저희로서 산 자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and sitteth at the right hand of God the Father Almighty. From thence he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Please be seated. 앉아주시기 바랍니다. 저희 하나님께 죄를 고백하며 함께 회개 기도하겠습니다. At this time we'll confess our sins to the Lord together as we pray. Prayer of repentance. Remember that Christ has forgiven all your past, present, and future sins. And based on that we can come to God and ask for forgiveness. 예수 그리스도께서 하신 일을 기억하시면서 그것을 의지해서 그 공로를 의지해서 하나님께 나오시기 바랍니다. 같이 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 주님께
you who were dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, God made alive together with him, having forgiven us all our trespasses, by canceling the record of debt that stood against us with its legal demands. This he set aside, nailing it to the cross. He disarmed the rulers and authorities and put them to open shame by triumphing over them in him. 또 범죄와 육체의 무할례로 죽었던 너희를 하나님이 그와 함께 살리시고 우리의 모든 죄를 사하시고 우리를 거스리고 불리하게 하는 법조문으로 쓴 증서를 지우시고 제하여 버리사 십자가에 못 박으시고 통치자들과 권세들을 무력화하여 드러내어 구경거리로 삼으시고 십자가로 그들을 이기셨느니라. Heavenly Father, we pray at this time to take hold of our hearts and fill it with the confidence in the work of Jesus Christ our Lord that He did on the cross, forgiving all our sins for those who love you and have faith in you. Would you at this time lead us in worship, true worship by the Holy Spirit and truth. 하나님 아버지, 주님께서 그리스도 안에서 십자가의 능력으로 모든 권세를 다 이기시고 저희를 하나님의 백성으로 만드신 것 이 시간 기억하게 하시고 그것을 확신하면서 기쁨 가운데 성령께서 인도하시는 대로 예배드릴 수 있도록 주님 저희와 함께하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 찬송가 160장, 동일 찬송가는 150장입니다. 무덤에 머물러 We'll sing number 160 Low in the grave he lay together. 나의
confess today that Jesus Christ rose again from the dead, and now he is up in heaven, seated at the right hand of God, the Father Almighty. Now he is ruling over all the earth, and especially through the church and through us. Father God, would you help us to put our attention, our focus on heavenly realms, where Christ is seated right now, is looking at us. Father, help us to look towards you, fill our hearts with the hope of what you're doing among us, changing us more and more like yourself. 하나님 아버지, 주님께서 저희들 살리시고 그리스도와 함께 그 부활의 생명으로 입혀주시니 감사합니다. 저희들 오늘 예배를 드릴 때에 세상에 찌들어서 이리저리 치이고 피곤한 가운데 주님께 나오는 것이 아니라 어떤 모습으로 주중에 살았든지 다시 한번 저희가 주님의 백성인 것을 기억하며 예배드릴 수 있도록 성령께서 인도하여 주시옵소서. 예수 그리스도께서 지금 살아계시고 저희와 지금 이곳에 함께 계시고 저희를 위해 늘 기도하시고 저희의 가장 힘든 시간에 함께 해주시는 줄로 믿습니다. 아버지, 저희 마음에 위로를 더하여 주시고 성령께서 일으켜 주셔서 부활하신 예수 그리스도의 부활의 능력이 저희 삶을 가득 채우고 예배 가운데 충만하게 인도하여 주시옵소서. 아버지, 저희 가정을 돌아보시고 부모와 자녀 가운데 관계를 붙들어 주셔서 대화 가운데 함께 해주셔서 예수 그리스도의 사랑과 돌봄과 순종이 일어나는 그런 관계들로 만들어 주시기를 간절히 구합니다. 저희 가운데 있는 부부들을 돌아보시고 지켜주셔서 남편과 아내가 그리스도가 교회를 사랑하고 교회가 그리스도를 순종한 같이 아름다운 사랑의 관계가 부부가 가운데 나타날 수 있도록 증거될 수 있도록 역사해 주시고 하나님 힘들 때마다 하나님을 바라보며 주님을 바라보며 주 예수 그리스도의 능력이 남편과 아내 사이에 나타날 것을 믿고 기도하며 응답받는 저희 모든 가정 될 수 있도록 주님께서 인도하여 주시옵소서. 아버지, 저희들 특별히 저희 부모님들 기억하며 또 저희 이웃들 기억하며 저희 교우들 기억합니다. 아버지, 저희가 가지고 있는 저에게 주신 모든 관계들 가운데 예수 그리스도의 통치하심이 다스리심이 드러나게 하시고 아버지께서 역사하시는 참된 하나님의 백성인 것이 이 땅에서 사는 동안에 모든 사람들과 가지는 관계 속에서 나타날 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서. 저희 소망을 사람에게 두는 것이 아니라 하나님께 두고 부활하신 예수 그리스도께 두기 때문에 저희 가진 관계들이 힘을 얻고 하나님 거룩한 곳으로 나아가는 그런 역사가 그런 일이 저희 가운데 일어나도록 주님께서 인도하여 주시옵소서. 아버지, 저희 이 주변에 있는 커뮤니티를 돌아보시고 또 저희가 알고 있는 친척들이나 가족들이나 이웃들 주님을 알지 못하고 주님께 예배드리지 않는 그런 분들 저희가 아는 대로 이 시간 기억하며 위해 기도합니다. 그의 삶 속에 예수 그리스도의 복음이 말씀으로 선포되고 또 그들이 알고 있는 저희의 삶의 모습으로 증거되기를 간절히 구합니다. 하나님, 저희 커뮤니티가 주님을 따르는 교회로 인해서 변화될 수 있도록 하시고 복음의 소망을 들을 수 있도록 하여 주시고 저희가 그들에게 담대히 나아가 사랑으로 긍휼히 여기는 마음으로 눈물과 기도로 그들에게 복음을 증거할 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서. 저희 가까운 데 있는 사람들에게 복음을 전하고 또 이제 멀리 있는 사람들에게 복음을 전하면서 특별히 주님이 기회 주실 때마다 그리스도의 사랑을 나타날 수 있도록 주님께서 인도하여 주시옵소서. 그리고 오늘 또 저희가 두 달에 한 번씩 볼티모어에 나가서 홈리스 분들을 만납니다. 무주자를 만날 때 그들의 마음속에 예수 그리스도가 형성되기를 간절히 바라는 마음으로 구제할 수 있도록 하시고 베풀 수 있도록 하시고 사랑과 기도로 나눌 수 있도록 오늘 하루의 여정을 저의 발걸음을 주님께서 인도하여 주시옵소서. 아버지, 저희가 후원하는 구제단체들 특별히 후원하는 선교사님들 스펜서 카멘 선교사님, 이강원 신실 선교사님, 또 필라델피아에 계시는 보카티오 코리아 파이브 하이스쿨 모든 선생님들, 교장 선생님, 앤디 킴 목사님, 특별히 어려운 가운데 있을 때마다 재정이 떨어지고 사람들이 많이 없고 학생들이 잘 나타나지 않고 변하지 않는 모습을 보일 때마다
선생님들이 그리스도 안에서 소망을 찾고 힘을 얻을 수 있도록 특별히 역사해 주시기를 간절히 구합니다. 아버지 주님께서 저희 나라를 불쌍히 보시고 하나님의 교회들이 이 나라에 많이 있는데 지교회들이 주님의 백성의 역할을 빛과 소금의 역할을 감당하게 하셔서 여러 가지로 세상은 교회를 핍박하고 믿는 자들을 미워하지만 그 가운데서도 사랑으로 주님의 능력으로 사역을 감당하고 교회가 빛을 발하며 담대히 이 세상을 향해 이 나라를 향해 위에 기도하고 나아가는 교회들이 될 수 있도록 주님께서 역사하여 주시옵소서. 저희가 속한 PCA 교단도 주님께서 복을 내려주시기를 간절히 구합니다. 특히 저희가 속한 한인수도노회에 있는 모든 교회들 이 지역에 여러 개 있습니다. 주님께서 불쌍히 보시고 그 강단 가운데 복음이 늘 선포되게 하여 주시고 목사님들 마음속에 힘을 주시고 자문들 마음속에 힘을 주셔서 예수 그리스도의 말씀으로 다스림을 받고 치리하고 말씀으로 다스리고 복음을 전거하는 모든 교회들 될 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서. 이 지역에 있는 모든 교회들 또 강단들 주님께서 붙들어 주시고 사역자들 붙들어 주셔서 주님께서 공급하시는 말씀과 힘으로 그리스도의 복음을 전하는 그런 살아있는 교회들 될 수 있도록 성도들이 변화하고 성화되는 교회들 될 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서. 아버지 저희 삶 가운데 모든 필요한 것을 공급하여 주시니 감사합니다. 때로는 건강이 너무나 힘들고 또는 재정이 너무나 어렵고 고난이 많을 때가 있지만 그럴 때마다 하나님께서 저희에게 쓸 것을 주시고 일어날 수 있는 힘을 주시고 하나님의 전으로 인도하여서 주님의 사역이 계속될 수 있도록 하시니 감사합니다. 아버지 주신 공급하신 물질 가운데 구별하여서 헌금으로 가지고 나왔습니다. 주님께서 이것을 사용하여 주셔서 하나님 나라의 사역이 주님 뜻대로 진행될 수 있도록 주님의 이름이 높여지는 교회가 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 주시는 말씀은 골로새서 2장 13절부터 15절까지 말씀입니다. Today's word, 마태복음 24장 1절부터 14절까지 말씀입니다. Today's word comes from Matthew chapter 24 verses 1 through 14. 먼저 오늘은 한국말로 먼저 읽고 그 다음에 영어로 읽겠습니다. 예수께서 성전에서 나와서 가실 때에 제자들이 성전 건물들을 가리켜 보이려고 나아오니 대답하여 이르시되 너희가 이 모든 것을 보지 못하느냐? 내가 진실로 너희에게 이르노니 돌 하나도 돌 위에 남지 않고 다 무너뜨려지리라. 예수께서 감람산 위에 앉으셨을 때에 제자들이 조용히 와서 이르되 우리에게 이르소서 어느 때에 이런 일이 있겠사오며 또 주의 임하심과 세상 끝에는 무슨 징조가 있사오리까? 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 사람의 미혹을 받지 않도록 주의하라. 많은 사람이 내 이름으로 와서 이르되 나는 그리스도라 하여 많은 사람을 미혹하리라. 난리와 난리 소문을 듣겠으나 너희는 삼가 두려워하지 말라. 이런 일이 있어야 하되 아직 끝은 아닙니다. 민족이 민족을 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고 곳곳에 기근과 지진이 있으리니 이 모든 것은 재난의 시작이니라. 그때에 사람들이 너희를 환난에 넘겨주겠으며 너희를 죽이리니 너희가 내 이름 때문에 모든 민족에게 미움을 받으리라. 그때에 많은 사람이 실족하게 되어 서로 잡아주고 서로 미워하겠으며 거짓 선지자가 많이 일어나 많은 사람을 미혹하겠으며 불법이 성함으로 많은 사람의 사랑이 식어지리라. 그러나 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라. 이 천국 복음이 모든 민족에게 증언되기 위하여 온 세상에 전파되리니 그제야 끝이 오리라. Jesus left the temple and was going away when his disciples came to point out to him the buildings of the temple. But he answered them, You see all these, do you not? Truly I say to you, there will not be left here one stone upon another that will not be thrown down. As he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, Tell us, when will these things be? And what will be the sign of your coming and of the end of the age? And Jesus answered them,
See that no one leads you astray, for many will come in my name, saying, I am the Christ, and they will lead many astray. And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not alarmed, for this must take place, but the end is not yet. For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines and earthquakes in various places. All these are but the beginning of the birth pains. Then they will deliver you up to tribulation and put you to death, and you will be hated by all nations for my name's sake. And then many will fall away and betray one another and hate one another. And many false prophets will arise and lead many astray. And because lawlessness will be increased, the love of many will grow cold. But the one who endures to the end will be saved. And this gospel of the kingdom will be proclaimed throughout the whole world as a testimony to all nations. And then the end will come. Hello, children. Let's pray together. Dear Heavenly Father, we thank you so much for bringing us to church today. Thank you that you are here with us. We pray that you will speak to us through your word so that we may have hope, but our hope in you only. We thank you. In Christ's name we pray. Amen. Hi guys, do you believe in Jesus? Jesus Christ? Yes? Generic guys. Okay. So we all believe in Jesus, yeah? Boys and girls. And we also believe that Jesus not only came to this world, just like any other babies, right? He grew up, and then he died on the cross. We believe that Jesus died on the cross, right? We believe that he died a painful death for us. Not only that, on the third day, what do we believe? He rose again from the dead. Have you seen anybody who rose again from the dead? No. If somebody dies, that's it. But in Jesus Christ, in the case of Jesus Christ, Jesus rose again from the dead. He was dead, and then he was alive again, physically. We believe that. Okay? There's no way that we can believe this unless God gave us faith. Not only that, the risen Christ went up to heaven, right? After spending many days with the disciples, he went up to heaven as they were watching him. And now, where is he? Where do you think Jesus is now? If you go up to heaven, to the sky, if you take the plane, go all the way up, you think you will see Jesus? No. You cannot meet Jesus that way. But physically, Jesus is up there somewhere. We don't know where. But you know what? We'll see him again when he comes back. That's what we believe. Even though right now Jesus is seated at the right hand of God the Father Almighty, someday he will come back and meet us here on this earth. That's what we believe. Yes? Is that what you believe? Jesus is coming back. And the question today is, how do you know? What are some signs that will happen? We don't know when Jesus is coming back. Nobody knows. Okay? If you meet somebody who says, I know when Jesus is coming back, just run away, far away from him. He's not speaking the truth. We don't know when he's coming. But you know what? We know for sure that he is coming. The question is, what are some signs that he is coming very soon? What are some signs? And the passage we read today talks about many signs. Talks about wars. Guys, girls, do you hear about news of wars these days? Yes, where's the war? Where are wars? Ukraine, yes? In Israel, yes? Palestine? Anywhere else?
Mexico. A few days ago, I read in a news article there was civil war in Sudan, and this rebel army came to one village, killed 2,000 people. That's not on the news that much. You know, people are dying because of wars. Not only in Jesus' time, but in these days, you hear of rumors of wars, news of wars, famine. You hear about sometimes about people going hungry, no rain, no food, famines all over the world, even now. Earthquakes. There were earthquakes. Haiti and other places. Last year we collected offering to give to people who suffer from earthquakes. Turkey and everywhere else. Jesus is talking about that time. During those times, those things were coming back in the days, but it's still coming, still happening. Those are the signs that he will be coming soon. More than that, there will be trials. People betraying each other, hating each other, even within church. Those things will happen. But there's only one point I want to make today, which is this. As firmly as you believe that Jesus Christ is coming back soon, even though there are all these unsettling things happening in the world and even among us, the one thing you have to remember is that, what? God is the King. Follow after me. God is the King. As in, following after me in your own voice. God is the King. Out loud. God is the King. God is sovereign. God is in control. So there is nothing that we should worry about. All the things in the world try to make us be afraid. But you know what? Because God is the King, there's nothing that we should worry about. You know what? Jesus will come back, as he promised. What's our prayer? Christ, come back soon. That's our prayer. As we believe that God is the King even today. Let's pray together. Dear Heavenly Father, we thank you so much because you have told us beforehand what's going to happen in this world. Even though there are wars, famines, earthquakes, there are hatred and lawlessness, all these things happening, but still you assure our heart that you are in control. You told us already that all these things will happen, we will be preserved and protected, and you'll carry us through and make us endure until Jesus Christ our Lord comes back. Father, would you increase our faith, strengthen our faith, help us to look towards you so that we may overcome all the trials that are in our way. We thank you so much. In Christ's name we pray. Amen. 한번 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 주님께서 저희 마음에 믿음을 허락하심을 감사를 드립니다. 오늘 성경 말씀을 읽으며 다시 한번 그리스도께서 재림하실 것을 생각할 때에 저희 마음속에 주님을 바라보며 확신과 기쁨이 있을 수 있도록 소망이 더 생겨날 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 여러분, 세상 끝날에 대해서 생각하십니까? 세상 끝날에 대해서 생각하십니까? 어떨 때는 아침에 일어나서 오늘 할 일이 너무나 많아가지고 그 하루의 끝도 생각하기 힘든데 세상 끝날이라뇨. 여러분 중에는 인생을 많이 사셔서 내가 그동안 살아온 삶을 돌아보고 또 앞으로 남은 삶을 어떻게 계획해야 될지 더 마음의 경각심을 가지고 생각하고 계획하시는 분들도 있을지 모르겠습니다. 그런데 하나님께서는 저희가 젊든지 연세가 많든지 저희 마음속에 생각 속에 하나님이 정하신 그 세상의 끝, 종말에 대해서
늘 생각하도록 권면하시고 또 경고하셨습니다. 지금 저희가 어떨 때는 기쁜 삶을 살기도 하고 걱정이 없고 평안한 삶을 살기도 하지만 때로는 너무나 힘들고 어렵지만 어떤 삶을 지금 살고 있든지 지금 이 시대에 살고 있는 저희는 마지막 때에 살고 있는 것을 기억해야 하고 이 마지막 때가 끝나는 날이 있다는 것입니다. 하나님이 예비하신 심판 날이 있다는 것입니다. 그때가 다가오고 있는 것을 늘 기억하라고 하십니다. 오늘 본문에 보면 예수님께서 예루살렘에 들어가시고 성전에서 사람들을 가르치시고 질문들을 대답하시고 그들로 아무 대답할 수 없도록 꼼짝 못하게 만드시고 예수님의 지혜로 그렇게 하시고 그들에게 화 있을진저 하면서 경고하시고 심하게 유대인의 지도자들을 책망하셨습니다. 그리고 다 끝내신 후에 예루살렘아 예루살렘아 하면서 탄식하셨습니다. 마태복음 23장 37절 다시 한번 기억해 보시면 이렇게 말씀합니다. 예루살렘아 예루살렘아 선지자들을 죽이고 내게 파송된 자들을 돌로 치는 자여 암탉이 그 새끼를 날개 아래 모음같이 내가 내 자녀를 모으려 한 일이 몇 번이더냐. 그러나 너희가 원하지 아니하였도다. 보라 너희 집이 황폐하여 버려진 바 되리라. 예수님은 예루살렘의 멸망을 무너질 것을 바라보시면서 탄식하면서 그들에게 이렇게 말씀하시고 오늘 본문에 보니까 나오셨습니다. 1절에 보시면 예수께서 성전에서 나와서 가실 때에 참고로 예수님이 이제 성전에 나오시면 다시 돌아가지 않으십니다. 이 시간이 지금 마지막으로 성전에 계셨다가 나오시는 때입니다. 탄식하시면서 나오셨는데 그때 예수님과 함께 했던 제자들은 뭐라고 했습니까? 여기 보니까 1절 후반부에 제자들이 성전 건물들을 가리켜 보이려고 나온 성전 건물들을 가리켜 보이고 나온 Buildings of the Temple. 이 당시 서 있었던 성전은 솔로몬이 지은 성전이 아니라 솔로몬이 지은 성전은 어떻게 됐죠? 바벨론 왕 느부갓네살이 와서 다 무너뜨렸죠. 그 다음에는 두 번째 세워진 성전은 언제 세워졌나요? 바사왕 고레스 원년에 유다 백성들이 돌아와서 스룹바벨의 지도하에 세워졌습니다. 그런데 그 성전은 어땠다고요? 그때 읽었던 거 기억해 보시면 예전 솔로몬의 성전을 기억하던 할아버지들은 다 울었다 그랬습니다. 왜냐하면 감격스럽기도 하지만 너무나 초라해서 솔로몬의 영광스러운 성전에 비하면 그들이 겨우겨우 재건한 성전은 너무나 작았던 것입니다. 그런데 헤롯 왕은 지금 예수님 때에는 헤롯 왕이 이 성전을 재건하고 증축했습니다. 그래서 엄청나게 큰 돌들을 가져다가 금을 입히고 화려하게 만들었다고 합니다. 그래서 그 당시 랍비 중에 어떤 사람들은 성전을 보지 못하고 죽는 것은 애석한 일이다. 이렇게까지 얘기를 했습니다. 예수님은 애통해하면서 성전을 나오시는데 제자들은 뭐라고 그랬다고요? 예수님, 이 성전 좀 보세요. 무슨 말입니까? 멋있지 않습니까? 화려하지 않습니까? 웅장하지 않습니까? 하나님의 영광이 보이는 것 같지 않습니까? 갈릴리 촌동네에 살던 시골 사람들이 수도 예루살렘에 와서 말로만 듣던 성전을 보면서 어쩌다가 한번 보는 성전을 보면서 다시 한번 감탄하는 것입니다. 이 말씀을 들으시는 예수님은 마음이 어떠셨을까요? 예수님이 보시고 있는 하나님의 백성의 타락한 실체를 제자들은 보지 못하고 하나님의 백성이 얼마나 어려운 지경에 있는지 제자들은 깨닫지 못하고 눈에 보이는 외형적인 성전의 웅장함만 그들 마음속에 들어와 있었던 것입니다. 잠깐 생각하게 됩니다. 우리는 지금
예수님이 교회를 바라보시면서 하나님의 백성을 바라보시면서 어떤 것들을 중요하게 여기시고 말씀하실까요? 하나님이 우리 중심에 있는 믿음을 바라보신다면, 하나님이 각 교회마다 성도들이 모여서 진심으로 예배드리고 있는지를 바라보신다면, 이 나라에 있는 교회들의 형편을 바라보신다면 예수님께서는 뭐라고 말씀하실까요? 예수님께서 우리들이 얼마나 아름답고 웅장한 성전을 건물을 지었는지를 바라보면서 좋아하시겠습니까? 아니면 우리 마음의 상태와 성도들 간의 관계에 있는 사랑의 식어짐을 보고 탄식하시겠습니까? 바울사도는 복음을 기억하지 못하고 자꾸만 세상적인 유혹에 따라가면서 복음을 흐리는 그런 유혹에 빠져가는 갈라디아 교회를 보고 이렇게 탄식했습니다. 갈라디아서 4장 19절에 보시면 나의 자녀들아 너희 속에 그리스도의 형상을 이루기까지 다시 너희를 위하여 해산하는 수고를 하노니 너희 속에 그리스도의 형상을 이루기까지 다시 너희를 위하여 해산하는 수고를 하노니 I am again in the anguish of childbirth until Christ is formed in you. 주님이 관심이 있으신 것은 저의 각 사람의 마음속에 그리고 이 교회 가운데 예수 그리스도의 모습이 형성되는 것입니다. 그 참된 영적인 건물이 얼마나 잘 지어지고 있는지 그것을 관심 있어 하신다는 말씀입니다. 저의 겉모습이 예수님을 감격시키지 않습니다. 저의 마음의 변화와 성도 간의 진정한 사랑과 믿음과 하나님 나라를 향한 소망이 굳건한 것을 보시면서 주님은 칭찬하실 것이고 그런 것들이 약해지고 다른 세상의 기준에 따라 교회를 평가하는 일이 있다면 예수님은 탄식하실 것입니다. 예수님께서 제자들의 이런 말을 듣고 2절에 이렇게 말씀하십니다. 대답하여 이르시되 너희가 이 모든 것을 보지 못하느냐? 내가 진실로 너에게 이르노니 돌 하나도 돌 위에 남지 않고 다 무너뜨려지리라. You see all these, you do not? Truly I say to you, there will not be left here one stone upon another that will not be thrown down. 무슨 말입니까? 그 웅장하고 아름다운 헤롯 성전이 곧 얼마 되지 않아서 돌 하나도 다른 돌 위에 올려져 있는 것이 없이 다 무너질 것이라고 예언하시는 것입니다. 이 말씀을 들은 제자들은 아마 상상이 되지 않았을 것입니다. 무슨 말입니까? 하나님께서 어떻게 자기 성전을 그렇게 회파되도록 놔두시겠습니까? 어떻게 그렇게 말씀하실 수 있으십니까? 라고 질문했을지도 모르겠습니다. 하지만 역사가 증거합니다. 서기 70년에 로마에서 군대를 보내고 용사 장군을 보내서 이 장군은 디도 줄리우스 알렉산더 장군이 나중에 로마 황제가 되는데요. 황제가 될 장군이 와서 70년도에 예루살렘을 치고 4개월 넘게 둘러싸고 결국은 그 반란군을 다 제압하면서 예루살렘 성전을 웅장한 헤롯이 지은 성전을 다 무너뜨려 버렸습니다. 나중에 저희가 또 이 사건에 대해서 얘기를 나누고 의미를 생각할 때가 있겠지만 성전이 무너진 것은 하나님께서 모세를 통해서 이스라엘 백성과 맺었던 율법에 근거한 모세 언약이 그 시대가 끝나는 것을 의미합니다. 더 이상 성전에 하나님의 말씀에 따라 짐승을 제물로 바치는 그 일이 없게 된 것입니다. 왜요? 이스라엘 백성이 하나님을 거역하고 순종하지 않았기 때문에 그 언약을 깨뜨렸기 때문에 하나님은 그 언약을 끝내신 것입니다. 성전을 회파하심으로 회파되게 만드심으로 그 언약이 종료가 됐습니다. 그래서 이제는 모세의 언약에 따른 제사가 아니라 하나님 앞에 바쳐질 제물은 단 하나밖에 남아있지 않습니다. 그것은 바로 예수 그리스도께서 자기 몸을 가지고 십자가에 올려 하나님께 단번에 바치신 한 번으로 충족한 그 제사밖에는 없습니다.
참고로 지금 카톨릭 교회에서 모일 때마다 미사라고 하면서 그것을 제사로 보는 잘못된 이단이 있습니다. 그것은 크게 잘못된 것입니다. 모일 때마다 다시 제물을 바치는 것이 아니라 2000년 전에 예수께서 하나님께 자신의 몸을 바치신 그 제사가, 그 제사의 효력이 지금도 저희 예배 가운데 비춰집니다. 저희는 이미 드려진 그 제사를 의지해서 하나님께 오늘도 나아가고 있습니다. 이러한 예수님의 말씀, 예루살렘 성전이 다 무너질 것이라는 그런 흉흉한 말씀을 들은 제자들이 이들이 예수님과 함께 성전에서 나와서 감람산에 앉아 있을 때 그때 조용히 와서 묻습니다. 예수께서 감람산 위에 앉으셨을 때에 제자들이 조용히 와서 이르되 우리에게 이르소서 어느 때에 이런 일이 있겠사오며 또 주의 임하심과 세상 끝에는 무슨 징조가 있사오리까? Tell us, when will these things be? And what will be the sign of your coming and of the end of the age? 제자들이 생각했던, 질문했던 이것은 여기 보니까 주의 임하심과 세상 끝이라고 합니다. 성경에 기록되지 않은 예수님의 가르침이 더 있었던 것은 아닌가 생각해 보게 됩니다. 예수님이 세상 끝에 대해서, 종말에 대해서, 또 주님이 다시 올 것에 대해서 가르치셨던 것이 아닌가 생각하게 만드는 그런 질문입니다. 그런데 아직도 제자들의 마음속에서는 그것을 수용하기가 힘들었을 것입니다. 자기 눈으로 보는 성전이 무너지고 어떤 큰 일들이 있을 것이라는 것, 두렵고 떨리는 마음으로 예수님 말씀을 들었는데 드는 질문은 언제 이런 일이 있을 것이냐라는 생각이었습니다. 그리고 그 날이 가까이 오는 것을 우리가 알 수 있는 어떤 징조가 있겠습니까? 라는 질문이었습니다. 예수님께서는 그 질문이 잘못되었다고 말씀하지 않으십니다. 그것에 대해 중요한 답변을 주고 계십니다. 4절에 보시면 예수께서 대답하여 이르시되 주의 임하심과 세상 끝에는 무슨 징조가 있사오리까? 이 질문을 답하시면서 너희가 사람의 미혹을 받지 않도록 주의하라 라고 말씀합니다. 하나님은 저희가 세상 끝에 대해서, 마지막 심판날에 대해서 늘 기억하고 기다리고 그것에 초점을 맞추고 매일매일 삶을 살기를 원하십니다. 그런데 그때 가장 중요하게 생각해야 되는 것은, 주의해야 되는 것은 이 종말을 생각할 때에 사람들이 미혹하는 것을 주의해야 한다는 것입니다. 이 종말에 대해 장차 있을 하나님의 나라, 이 땅이 임할 천국에 대해 얘기하고 생각할 때에 사람이 자기 마음대로 지어내는 그러한 말씀들, 가르침들을 주의해야 한다는 것입니다. 예수님은 제자들이 사람의 미혹을 조심해야 된다고 하시면서 5절에 이렇게 예언하십니다. 많은 사람이 내 이름으로 와서 이르되 나는 그리스도라 하여 많은 사람을 미혹하리라. 세상 끝날에는 주님이 다시 오실 때가 되면 여기저기서 이단들이 나타납니다. 자신들이, 교주들이 내가 곧 메시아라고, 내가 그리스도라고, 내가 하나님의 아들이라고 선포하면서 사람들을 미혹합니다. 여러 가지 기적을 행하기도 하고 놀라운 일들을 행하면서 그들을 미혹하고 미혹합니다. 하나님의 아들을 사칭하는 이유는 그 권위 때문입니다. 사람들이 절대 복종해야 하는 하나님의 아들의 권위를 그들이 사칭하는 것입니다. 그래서 사람들로 하여금 자기 말을 듣게 하려고 내가 그리스도라고 얘기를 합니다. 그렇지만 그것은 거짓된 증거입니다. 또 예수님 말씀하십니다. 6절에 난리와 난리 소문을 듣겠으나 너희는 삼가 두려워하지 말라. 이런 일이 있어야 하되 아직 끝은 아니라. 난리와 난리 소문이 있다는 것을 너희가 이상하게 생각하지 말라는 것이죠. 난리가 일어났다는 것을 들으면 마음속에 두려운 마음이 생기겠지만 두려워하지 말라라고 위로하십니다. 왜요? 이런 일이 있어야 하되 라고 말씀한다는 것이죠. 무슨 얘기냐면 마지막 때에 고난이 있고 환난이 있는 것은 하나님이 계획하신 바에 있다는 것입니다.
여기 7절에 보시면 민족이 민족을 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고 곳곳에 기근과 지진이 있으리니 이런 일들이 있어도 놀라지 말고 두려워하지 말라는 것이죠. 왜냐하면 이 모든 것들은 하나님께서 계획하신 작전 가운데 있는 일이라는 것입니다. 지금 제자들은 무엇을 느끼고 있나요? 예루살렘에 와서 호산나 찬양을 드리며 예수님이 능력의 지혜로운 능력으로 모든 바리새인과 사두개인들의 질문을 물리치고 아름다운 웅장한 성전을 보고 나왔습니다. 그들의 삶 속에서는 아마 지금은 3년 동안 예수님을 따라오면서 가장 영광스러운 시간들을 맞고 있다고 생각했을 것입니다. 그런데 갑자기 예수님께서 예루살렘 성전이 꼭 무너질 것이고 전쟁이 있을 것이고 기근과 지진이 있을 것이고 난리와 난리의 소문을 너희가 들을 것이다 라는 말을 할 때 그들은 예수님의 이 말씀을 들으며 마음속에 두려운 마음이 생겼을 것입니다. 하지만 예수님이 권면하시는 것은 사람의 미혹을 받지 말고 이런 일들이 있다 하더라도 사람들을 따라가지 말고 마음속에 내가 너에게 가르쳐준 복음을 붙들고 믿음을 지켜라 라고 하는 것입니다. 왜냐하면 이 모든 것들은 다 하나님께서 계획하신 바에 있다는 것입니다. 저희가 겪는 모든 것은 하나님의 작전 가운데 있는 줄을 믿으시기 바랍니다. 잠깐 광고하자면 이번 수요 성역 공부 때 이번 주에 하나님의 작정에 대해서 공부합니다. 더 듣고 싶으시면 수요일 날 나오십시오. 하나님께서 우리 삶의 모든 것을 작정하셨지만 특별히 마지막 때에 기근과 지진이 있고 전쟁이 있는 것은 하나님께서 정하신 것입니다. 그러면 하나님의 백성은 우리가 섬기는 하나님이 말씀하신 대로 이런 일이 있다는 것을 볼 때 마음속에 어떤 생각을 가져야겠습니까? 전쟁 속에 있고 기근과 지진과 환난을 당한 사람들을 불쌍히 여기는 마음은 물론 있지만 어떤 마음이요? 올 것이 왔구나. 예수님께서 약속하신 시간이 다가오는구나. 두려워하지 말고 그리스도를 맞을 준비를 해야 되겠구나. 그 생각을 해야 한다는 것이죠. 다른 사람들의 말을 듣지 말고. 이단들은 보통 어떨 때 많이 일어납니까? 세상에 각종 재해와 전쟁과 여러 가지 고난들이 있을 때 이단들이 많이 일어납니다. 사람들의 마음이 불안해지는 것을 틈타 미혹하는 것입니다. 저희들의 마음은 교회가 힘들든지 가정이 힘들든지 아니면 이 나라가 갑자기 뒤집어 엎어지든지 어떤 환난이 있더라도 그 환난의 때에 더욱 견고해지고 강력해질 수 있기를 간절히 소원합니다. 하나님께서 이미 말씀하신 것입니다. 이런 일이 있어야 하되 아직 끝은 아니니라. 이 모든 것은 재난의 시작이니라 말씀하십니다. 어떻게 말씀하십니까? 9절에 그때에 사람들이 너희를 환난에 넘겨주겠으며 너희를 죽이리니 너희가 내 이름 때문에 모든 민족에게 미움을 받으리라. 예수님께서 이 말씀을 그때 제자들에게 하신 이유로 지금 이 예수님이 말씀하시는 이 환난에 넘김당하고 사람들이 그리스도를 따르는 사람들을 핍박하여 죽이는 일들은 계속 있어 왔습니다. 지금 저희는 그런 환난과 핍박을 피부로 느끼지 않는 그런 나라에서 그런 시대에 살고 있습니다. 하지만 언제 그것이 바뀌는지 알지 못합니다. 아니 이 나라에서도 법률들이 제정되는 것을 보거나 사람들의 마음이나 문화가 가는 방향을 보면 그런 일들이 내일 아침에 있어도 그다지 놀랄 만한 일은 아닙니다. 세상 사람들이 그리스도인들을 핍박하고 죽는 데에 넘겨주는 일들이 지금 이 시간에도 세상에 많이 있습니다. 예수님 때도 있었고 사도시대 때도 있었고 교회 사를 통해 계속 있었고 지금도 있습니다. 왜 그렇게 세상은 성도들을 핍박합니까? 너희가 내 이름 때문에 모든 민족에게 미움을 받으리라. 환난과 핍박을 받는 것은 그리스도의 성도들이 주님을 믿고 따르고 주님의 이름을 지키기 때문입니다.
10절에 보시면 그때에 많은 사람이 실족하게 되어 서로 잡아주고 서로 미워하겠으며, 이것은 세상에서 겪는 그런 환난과 핍박뿐만이 아니라 교회 안에 그러한 고난들이 들어온다는 것입니다. 어떤 모습이에요? 같이 예배드리고 믿음 확인한 것으로 생각했고 사랑의 친기와 교제를 다 했던 사람들 중에 환난의 날이 닥쳐올 때 내가 계속 예수를 믿고 교회에 다니고 예배를 드리면 내 가정이 살 길이 막막해지고 내 목숨이 왔다 갔다 하는 날이 올 때, 그때 입술로만 믿었던 성도라고 사칭했던 사람들의 믿음이 드러나게 될 것입니다. 많은 사람들이 실족하게 되고 교회 안에서 신자가 신자를 잡아주고 미워하는 일들이 일어납니다. 이런 일들은 예전에도 있었고 지금도 있습니다. 요한 1서 2장 9절에 교회에 대해 이렇게 말씀합니다. 빛 가운데 있다 하면서 그 형제를 미워하는 자는 지금까지 어둠에 있는 자예요. Whoever says he is in the light and hates his brother is still in darkness. 사랑하는 성도 여러분, 서로 사랑하시나요? 약간 좀 확인을 해주세요. 서로 사랑하십니까? 옆에 계신 분들과 사랑하시고 교제하시고 친교하실 용의가 있으세요? 2월 달에는 저희가 마지막 주일에 그 야외 예배를 합니다. 야외 예배를 가서 친교 많이 하실 거죠? 사랑하실 거죠? 혹시 미워하기도 하시나요? 혹시 서로 힘들어하기도 하시나요? 이렇게 말씀드리는 거 오해 없으시길 좋겠습니다. 정상입니다. 죄인들이니까. 하지만 미워하는 자신을 발견할 때 회개하고 다시 사랑하게 도와주세요. 하나님, 예수님 나의 마음을 변화시켜주세요. 계속 참성도는 그렇게 돌아서게 되어 있습니다. 서로 오해하기도 하고 서로 핍박, 서로 어렵게 하기도 하지만 참성도는 주님 앞에서, 주님 안에서 서로를 사랑하는 사람들입니다. 하지만 예수님께서 여기서 말씀하시는 것은 교회 안에 참성도가 아닌 사람들도 있다는 것입니다. 언제 드러난다고요? 환난의 시간. 세상이 압제하고 힘들게 하고 교회가 교회되는 것이 너무나 힘든 때가 되면 그때 진짜 믿음이 발견되고 구분될 것입니다. 구별될 것입니다. 11절에 보니까 거짓 선지자가 많이 일어나 많은 사람을 미혹하겠습니다. 바울 사도는 이제 예루살렘으로 올라가면 잡혀갈 것을 미리 알고선 장로들을 불러서 사도행전 20장 29절에 에베소 교회 장로들을 불러서 이렇게 권면합니다. 내가 떠난 후에 사나운 이리가 여러분에게 들어와서 그 양떼를 아끼지 아니하며 또한 여러분 중에서도 제자들을 끌어 자기를 따르게 하려고 어그러진 말을 하는 사람들이 일어날 줄은 내가 안다. 교회에 거짓 선지자들이 일어난다는 것입니다. 바울사도는 서신서에서 그런 것들을 계속해서 경고했습니다. 지금도 마찬가지입니다. 지금도 하나님의 교회 강단에서 엉뚱한 말을 하는 사람들이 있습니다. 이상한 교리나 신비한 교리를 가르치는 엉뚱한 것을 얘기하는 것이 아니라 예수 잘 믿으면 부자 될 거라고 말하는 사람들이 아직도 있습니다. 안 좋은 일이 삶 속에 일어나면 잘못 믿는 것이니 주님 앞에 나와서 어떤 것들을 회개하라고 말하는 사람들이 있습니다. 우리가 무엇을 잘못해서 징계받을 때 있습니다. 하지만 성경은 성도가 진짜로 하나님을 따라가고 세상 사람들의 미혹을 피해갈 때 고난을 당한다 그랬습니다. 그런데 지금도 하나님의 교회라고 불리는 교회 강단에서 기복신앙을 전파하는 사람들이 있단 말입니다. 교회가 잘하고 있으면 성장하고 부흥할 것이라고 말하는 사람들도 있습니다. 아마 저희가 속고 있는 이단 중에 가장 큰 이단이 그걸 겁니다. 교회가 잘 되는 것은 사람들 많이 모이고
활발하게 프로그램 돌아가고 올 때마다 즐겁고. 그거는 이단입니다. 교회는 핍박을 받는다 그랬습니다. 세상의 마지막 때에는 어렵다 그랬습니다. 저희들 마음속에 사람들에게 미혹되지 않도록 주님께서 저에게 지혜를 달라고 기도하실 수 있기를 바랍니다. 그런데 그 모습은 어떻게 나타나냐면 12절에 불법이 성함으로 많은 사람의 사랑이 식어지리라. 하나님을 따른다고 하는 사람들, 교회 다니는 사람들 많아지는 것 같이 보이는데, 그런데 정작 예수 그리스도의 법을 순종하는 사람들은 줄어드는 것을 크리스찬들 가운데서 발견하겠습니다. 성도들 간에 세상 사람들과의 관계에서나 세상 사람들 안에서도 그렇고 왜 사람들의 마음에 사랑이 식어진다고 생각하십니까? 사랑이 식어지는 것은 많은 경우에 사회 안에 또 교회 안에 불의한 일들이 자행되고 용납되는 모습을 보면서 사람들이 서로를 신뢰하지 못하게 되면서 사랑이 식어지는 겁니다. 내가 이 사람 믿고 이렇게 그동안 믿고 사랑하며 이런 교제를 해왔는데 알고 보니까 믿을 수 없는 사람이었네 하고 사랑이 식어지는 것입니다. 세상에서는 물론이고 교회 안에서도 불의한 모습이 보인다면 그때 세상 사람들과 성도들의 마음에 사랑이 식어지는 일들이 생깁니다. 그런데 여기서 저희가 기억해야 되는 건 뭐라고요? 이런 일들이 설사 우리 삶 속에 우리 인생 가운데 이 시대에 있다고 하더라도 어떻게 해야 돼요? 놀라지 말라는 것입니다. 하나님이 계획하신 마지막 때에 주님이 오시기 전에 다 있을 일이기 때문입니다. 그것을 믿는 참된 성도는 어떻게 됩니까? 내 마음 안에 내가 그리스도의 복음을 듣고 주님을 따라가고 있는지 아니면 다른 사람들의 어떤 세상의 기준에 미혹을 받고 있는지 그것을 살피고 내 마음은 불법을 버리고 예수 그리스도의 사랑하라는 계명을 지켜서 사랑이 식어지는 것이 아니라 더 활활 타오르고 있는지 그런 것들을 확인하며 세상 끝날을 준비해야 한다는 것이죠. 그래서 예수님께서 뭐라고 말씀하셨습니까? 불법이 성하고 많은 사람의 사랑이 식어지고 여기저기에서 전쟁과 기근과 지진의 소식들이 들릴 때 두려워하지 않고 그리스도가 하신 약속의 말씀을 붙들고 13절에 보니까 그러나 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라. 예수님은 우리에게 새로운 것을 가르치지 않으셨습니다. 이미 가르치신 복음 안에서 우리가 끝까지 견디고 거할 것을 명하셨습니다. 그것을 위해 기도하셨습니다. 요한복음 17장 15절에 보시면 내가 비옵는 것은 그들을 세상에서 데려가시기를 위함이 아니요 다만 악에 빠지지 않게 보존하시기를 위함입니다. 예수님은 크게 다른 것을 원하신 것이 아니라 이 사람들이 쓰러지지 않도록 지금 가르친 복음의 말씀에 따라 의로운 삶을 계속해서 살 수 있도록 그것을 위해서 기도하셨습니다. 그러기 위해서는 어떻게 됩니까? 요한복음 15장 5절에 보니까 나는 포도나무요 너희는 가지라 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할 수 없습니다. 예전에 한번 이런 말씀 들었는지 모르겠습니다. 유명한 신학자 중에 한 사람이 이렇게 말했습니다. 영적 전쟁인데 크리스천의 삶의 영적 전쟁인데 그 싸움터는 저기 멀리 변방에 전선에 있는 것이 아니라 지금 내가 살고 있는 이 자리가 바로 싸움터라고 했습니다. 예수 그리스도의 통치는 이 세상 모든 곳에서 내가 왕이다 라고 선포하신다고 했습니다. 그래서
우리가 싸워야 되는 것은 다른 것이 아니라, 우리가 노력해야 되는 것은 다른 것이 아니라 지금 내 가정, 지금 내 교회, 지금 내 마음밭에 누가 주인이고 누가 왕이고 누가 다스리고 있는지 그것을 위해 싸워야 한다는 것입니다. 그러면 매일매일 영적 전투를 이기는 것이 됩니다. 멀리 갈 필요가 없다는 것이죠. 적용해서 전도는, 선교는 믿지 않던 백성들 중에 택하신 백성들이 주님께 몰려오는 것은 성도가 성도되고 교회가 교회다운 모습을, 그 자리를 지킬 때 하나님이 오게 하시는 것입니다. 세상에 나가지 말라는 얘기가 아닙니다. 나가서 선교하고 다 하는데 어느 곳에 가든지 하나님이 플랜트한 곳에, 그곳에서 그 자리를 지키는 것입니다. 내가 예수 믿는 믿음을 환난과 핍박 가운데서 지킬 때 그리스도의 복음의 내 삶 속에서 내 주변에 선포되는 것입니다. 그래서 14절에 말씀하는 말씀이 이루어지겠다. 이 천국 복음이 모든 민족에게 증언되기 위하여 온 세상에 전파되리니 그제야 끝이 오리라. 이 말씀을 드리고 마치겠습니다. 여러분, 지금 당장이라도, 내일 아침, 오늘 밤이라도 예수님이 오실 수 있습니다. 그런데 인간적으로 생각해 봐도 그럴 수 있는 준비가 다 돼 있는 시대에 우리는 살고 있습니다. 왜요? 지금 세계 곳곳에 있는 모든, 이제는 외딴 민족이 없습니다. 우리 모두가, 교회가 다 물리적으로는 가 있단 말입니다. 아직도 미전도 종족이 있고 들어가야 될 그런 철벽도 있습니다. 하지만 그 어느 때보다 모든 민족이 예수 그리스도의 복음을 들을 수 있는 준비는 다 되어 있습니다. 관건은 무엇입니까? 곳곳에 배치되어 있는 성도가 마지막 때인 것을 자각하고 그리스도의 예언과 약속의 말씀을 기억하고 지금 그 자리에서 믿음을 지키는 겁니다. 어려울 때 예배 드리고, 마음속에 어려울 때 그 사람 사랑하고, 앞에 캄캄해 보일 때 주님을 믿고 한 걸음씩 떼어나가고, 있는 자리에서 믿음을 지키십시오. 그러면 참 교회로 빛을 발하고 있는 저희를 주님께서 원하시는 곳에 움직여 주실 것입니다. 주님의 택한 백성이 저희의 모습을 보고 주님께 나와 함께 예배드리며 영광을 돌리는 일이 저희 가운데 있기를 그리스도의 이름으로 간절히 축원합니다. 같이 한번 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 저희의 힘으로 이 모든 임무를 완수하는 것이 아니라 이미 저희를 위해 십자가에 달려 죽으시고 모든 죄를 보혈로 사해 주시고 천국의 약속을 소망으로 주시고 부활하시고 승천하셔서 저희 삶 가운데 지금도 세상을 다스리고 계시는 예수님께서 저희를 이끌고 계시는 줄로 믿습니다. 저희가 사람의 미혹을 받아 흔들리지 않게 하여 주시고 저희가 보내어진 그 가정과 교회와 그 커뮤니티 안에서 믿음의 자리를 굳게 지킬 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 저희 마음이 흔들리지 않게 하시고 예수 그리스도께서 말씀하신 대로 여러 가지 흉흉한 일들이 소식이 들릴 때마다 오직 더 주님께서 가지고 들어오실 천국을 소망할 수 있도록 그날에 가까워진 것을 느끼며 그날을 준비할 수 있도록 주님께서 저희 마음을, 믿음을 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 같이 일어나셔서 찬송가 325장, 통일 찬송가는 359장입니다. 입수가 함께 계시니 we will sing in number 325, Living for Jesus together. 날마다 주를 섬
Jesus Christ, and the love of God the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with you now and forevermore. 이제는 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령님의 교통하시고 보호하시고 위로하심이 예수 그리스도께서 다시 오실 날을 손꼽아 기다리고 그때까지 믿음을 지키며 주님께 능력과 힘을 구하는 간절한 교우들과 그 자녀들 머리 위에 이제로부터 영원토록 함께 있을지어다. 예배를 마쳤습니다. 자리에 앉아주시기 바랍니다. Please be seated. 오늘 예배를 하게 하신 하나님께 감사드립니다. 혹시 온라인으로 예배를 드리셨으면 서울 단톡방에 출석을 확인해 주시기 바랍니다. 오늘 볼티모어 홈리스 아우리치가 예배 후에 있습니다. 혹시 헌옷 더 가져오신 분들 있으시면 한은진 교우님께 전달해 주시면 감사하겠습니다. 네, 이번 주 아까 말씀드린 대로 수요일 오후 8시에 온라인으로 하나님의 영원한 작정에 관하여 첫 번째 시간 다시 왔습니다. 저희가 성경신학 공부하다가 맨 처음에는 컨페션 가지고 공부하면서 조직신학 쪽으로 공부하다가 성경신학 쪽에서 아브라함 언약까지 공부를 했고요. 그 다음에 같이 조직신학 쪽으로 넘어와서 영원한 작정, 하나님의 작정에 대해서 공부를 하게 됩니다. 그리고 혹시 그 성경신학책을 주문하기를 원하시는 분은 오늘이라도 알려주시고요. 그 책이 도착할 때쯤 한 2주 정도 후에 다시 성경신학으로 돌아가서 공부를 하려고 합니다. 다음 주일 저녁 8시에 6월 기도 모임 있는 거 기억해 주시고요. 6월 달에 생일을 맞으시는 교우님들이 있습니다. 여기는 안 계시지만 서석주 교우님, 지금 운전하고 계시는지 모르겠는데요. 지금 이 예배를 듣고 계신지 모르겠습니다. 저희 마음을 다해 축하드립니다. 9월달에 13일이고요. 여기 계시는 분도 계십니다. 박희연 자매님.
여기 키보드를 치시는 아름다운 대학생입니다. 6월 25일 날 태어나셨습니다. 다음 주에 저희 생일 축하하도록 하겠습니다. 혹시 다른 광고 있으신가요? 있으시면 오늘 볼티모어에 조금 일찍 나가려고 합니다. 그래서 여기 12시 반에 출발을 해야 되는데 18분밖에 안 남았네요. 불가능한 일이고요. 12시 40분에 출발하도록 하겠습니다. 친교 잠깐 나누시고 또 볼티모어 같이 가실 분들은 12시 40분에 출발하도록 하겠습니다. 떠나기 전에 잠깐 모임 갖도록 하겠습니다. 친교하시겠습니다.